بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل اسلامک کورس ود اقرا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج کا ہمارا عنوان ہے ابتدائی غزوات۔ چند یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا، آپ یہ بتائیں اس وقت لوگ کہاں ہوں گے جب قیامت کے دن زمین اور آسمان کی شکلیں تبدیل ہو جائیں گی؟ اس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس وقت لوگ پل صراط کے قریب اندھیرے میں ہوں گے۔ اسی طرح ایک مرتبہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بادلوں کی گرج اور کڑک کے بارے میں پوچھا۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ اس فرشتے کی آواز ہے جو بادلوں کا نگراں ہے، اس کے ہاتھ میں آگ کا ایک کوڑا ہے، اس سے وہ بادلوں کو ہانکتا ہوا اس طرف لے جاتا ہے جہاں پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے۔ ان یہودیوں ہی میں سے ایک گروہ منافقین کا تھا۔ یہ بات ذرا وضاحت سے سمجھ لیں۔ مدینہ منورہ میں جب اسلام کو عروج حاصل ہوا تو یہودیوں کا اقتدار ختم ہو گیا۔ بہت سے یہودی اس خیال سے مسلمان ہو گئے کہ اب ان کی جانیں خطرے میں ہیں، سو اپنی جانیں بچانے کے لیے وہ جھوٹ موٹ کے مسلمان ہو گئے۔ اب اگرچہ کہنے کو وہ مسلمان تھے، لیکن ان کی ہمدردیاں اور محبتیں اب بھی یہودیوں کے ساتھ تھیں۔ ظاہر میں وہ مسلمان تھے، اندر سے وہی یہودی تھے۔ ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق قرار دیا ہے۔ ان کی تعداد 300 کے قریب تھی۔ انہی منافقوں میں عبداللہ ابن ابی بھی تھا۔ یہ منافقوں کا سردار تھا۔ یہ منافقین ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کب اور کس طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکے۔ مسلمانوں کو پریشان کرنے اور نقصان پہنچانے کا کوئی موقع یہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے۔ جیسا کہ آئندہ چل کر آپ پڑھیں گے، ہجرت کے پہلے سال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی، یعنی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آ گئیں۔ بعض روایت کے مطابق رخصتی ہجرت کے دوسرے سال ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت عطا کی گئی تھی تو اس وقت جنگ کے بغیر تبلیغ کا حکم ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ان کافروں سے الجھیے مت، بلکہ دامن بچائے رکھیے اور صبر کیجیے۔ یہ حکم مکہ کی زندگی تک رہا۔ پھر ہجرت کے بعد اس طرح جنگ کرنے کی اجازت ملی کہ اگر مشرک جنگ کی ابتدا کریں تو مسلمان ان سے دفاعی جنگ کر سکتے ہیں، البتہ حرام قابل احترام مہینوں میں جنگ نہ کریں، یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم میں۔ کچھ مدت بعد جنگ کی عام اجازت مل گئی، یعنی کافروں کے حملہ نہ کرنے کی صورت میں بھی مسلمان ان سے اقدامی جنگ کریں اور کسی بھی مہینے میں جنگ کر سکتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد کی اجازت مل گئی تو 12 ربیع الاول 2 ہجری میں پہلی بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کے غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ مدینہ سے نکل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ودان کے مقام پر پہنچے۔ یہ ایک بڑی بستی تھی اور ابوا کے مقام سے 6 یا 8 میل کے فاصلے پر تھی۔ ابوا مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ اس غزوے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف مہاجرین تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی زمرہ پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ تھے۔ بنی زمرہ کے سردار نے جنگ کے بغیر صلح کر لی۔ صلح کا معاہدہ لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ اس طرح یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا غزوہ تھا۔ اس کو غزوہ بنی زمرہ کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کا جھنڈا سفید تھا اور یہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ صلح کے معاہدے میں طے پایا تھا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے مقابلے پر نہیں آئیں گے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جب بھی بلائیں گے انہیں مدد کے لیے آنا ہوگا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کو 15 دن لگے۔ اس کے بعد غزوہ بوات ہوا۔ اس میں اسلامی لشکر میں 200 مہاجرین تھے۔ جھنڈا سفید رنگ کا تھا۔ یہ ربیع الثانی 2 ہجری میں پیش آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے۔ اس قافلے کا سردار قریش کا سردار امیہ بن خلف تھا۔ اس کے ساتھ قریش کے 100 آدمی تھے۔ قافلے میں 2500 اونٹ تھے، ان پر تجارتی سامان لدا ہوا تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کے لیے مدینے سے روانہ ہوئے تو اپنا قائم مقام حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔
मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवात के मकाम पर पहुँचे। ये एक पहाड़ का नाम है। इसी मुनासिबत से इस गज़वे का नाम गज़वा बवात पड़ा। लेकिन बवात पहुँचने पर दुश्मनों से सामना ना हो सका, क्योंकि कुरैशी काफ़िला मुसलमानों के पहुँचने से पहले ही वहाँ से रुखसत हो चुका था। इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बगैर ही तशरीफ़ ले आए। जमादिउल अव्वल के महीने में ग़ज़वा अशीरा पेश आया। इस मरतबा भी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुरैशी काफ़िले को रोकने के लिए तशरीफ़ ले गए। वो काफ़िला मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। कुरैश ने उस काफ़िले में अपना बहुत सा माल और असबाब शामिल कर रखा था। गर्ज मक्का के सभी लोगों ने उसमें माल शामिल किया था। इस काफ़िले के साथ 50,000 दिनार थे, 1,000 ऊँट थे। काफ़िले के सरदार अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे। 27 आदमी भी हमरा थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अबू सलमा बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना कायम मकाम बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 150 के करीब सहाबाए कराम थे। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरा के मकाम तक पहुँचे। इस गज़वे में भी इस्लामी झंडे का रंग सफ़ेद था। झंडा हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में था। इस्लामी लश्कर 20 ऊँटों पर सवार था। सब लोग बारी बारी सवार होते रहे। अशीरा के मकाम पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि काफ़िला वहाँ से गुज़र कर शाम की तरफ जा चुका है। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर जंग के बगैर वापस तशरीफ़ ले आए। ताहम इस दौरान बनी मदलत से अमन और सलामती का मुआहिदा तय पाया। इसी सफ़र में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू तर्राब का लक़ब मिला। यह वाक़या इस तरह पेश आया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर हज़रत अली और हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को ज़मीन पर इस तरह सोते पाया कि उनके ऊपर मिट्टी लग गई। आपने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पाँव से हिलाया और फरमाया, ए अबू तर्राब यानी ए मिट्टी वाले उठो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा अशीरा से वापस आए तो चंद दिन बाद ही फिर एक महम पेश आ गई। एक शख्स कर्ज बिन जाबर पहरी ने मदीना मुनव्वरा की चरागाह पर हमला कर दिया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तलाश में निकले, यहाँ तक कि सफ़वान की वादी में पहुँचे। ये वादी मैदान बदर के करीब है। इसी मुनासिबत से इस गज़वे को ग़ज़वा बदर औला भी कहा जाता है। कर्ज बिन जाबिर मुसलमानों के वहाँ पहुँचने से पहले ही जा चुका था। उस गज़वे के लिए निकलने से पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अपना कायम मकाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बनाया। इस मरतबा भी झंडा सफ़ेद था, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ में दिया गया था। इसी साल 2 हिजरी के दौरान क़िबले के रुख तब्दील हुआ और उस वक्त तक मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ मुँह करके नमाज अदा करते रहे थे। क़िबला की तब्दीली का हुक्म ज़ोहर की नमाज के वक्त आया। एक रिवायत में यह है कि असर की नमाज में हुक्म आया था। क़िबले की तब्दीली इसलिए हुई कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह आरज़ू की थी कि क़िबला बैतुल्लाह हो। ख़ास तौर पर यह आरज़ू इसलिए थी कि यहूदी कहते थे मोहम्मद हमारी मुखालफत भी करते हैं और हमारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाज भी पढ़ते हैं। अगर हम सीधे रास्ते पर ना होते तो तुम हमारे क़िबले की तरफ रुख करके नमाजें ना पढ़ा करते। उनकी बात पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि हमारा क़िबला बैतुल्लाह हो जाए और अल्लाह ताला ने ये दुआ मंजूर फरमाई। क़िबले की तब्दीली का हुक्म नमाज की हालत में आया। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के दौरान ही अपना रुख बैतुल्लाह की तरफ कर लिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही तमाम सहाबाए कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने भी रुख तब्दील कर लिया। ये नमाज मस्जिद क़िबलतैन में हो रही थी। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी जारी है। अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लाजमी दीजिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।